नमस्कार ओडिशा चैनल रे नुआ थिले आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे छाती थरा तथ्य। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज लज्जा घटना। मृत महिला डाक्तरंक पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु छाती थरा तथ्य मिलिछि। महिला डाक्तरंकु अति विभत्स भावे दुष्कर्म और हत्या होइछि। डाक्तरंक शरीरर विभिन्न स्थान रे रहिथिला 14टी गभीर क्षत। मुंड मुह बेक हाथ एवं गुप्तांगरे रहिथिला गभीर क्षत। महिला डाक्तरंकु दुष्कर्म होइथिबा मध्य रिपोर्ट रु स्पष्ट होइछि। तंटी चिपी श्वास रुद्ध करा जाई हत्या करा जाइथिबा स्पष्ट होइछि। परवर्ती खबर रहिछि आसंता काली भारत बंद बंद रहिबो भारत पुणी अखचक हेबो जाम। एनै बड़ खबर सामना को आसीछि। भारत बंद को नहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स रे मध्य ट्रेंड हेबारे लागिछि, जहाकु नहीं साधारण जनता द्वंद्व रहिछंती। सूचना जे काली की भारत बंद डाकरा दिया जाइछि, एहा पछरे बड़ कारण मध्य रहिछि। भारत बंद रो प्रभाव केते रहिबो ताहा भिन्न कथा होई पारे, किंतु सर्वोच्च न्यायालयंक एक राय को नहीं राजरास्ता को ओलाइबाकू प्रस्तुति हेउछंती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा पक्षरु एभली डाकरा दिया जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि बिक्री हेउछि नकली रसुण। वर्तमान समय रे स्थिति एमिति होई जाइछि जे असली नकली भितरे आम जीवन दुर्वसह पलटि गलानी। बजार रे केउ जिनिस नकली एहाकू चिन्हिबा आम पक्षे मुस्किल हो जाइछि। चिंता तो सेतिकी बेले बढ़िछि जेबे जना पड़िला कि मार्केट रे नकली रसुण भी बिक्री होउछि। हाँ, आपण एक कथा को विश्वास करि पारु नथिबे, किंतु एहा निराट सत। निकट रे सोशल मीडिया रे एहा संबंध रे एक वीडियो भाइराल हेउछि, जहा महाराष्ट्र रो अकोला जिल्लार थिबा कुहा जाउछि। एथिरे सिमेंट रो तयारी नकली रसुण देखिबाकू पाइबे। वीडियो रे जने व्यक्ति को रसुण खंड को छड़ेबार नजर आसुछि, जहा भितरे सिमेंट भरी रहिथिला। एही रसुण चट्टाण भली कठिन थिला बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर रहिछि रक्त रे भिजिला राखी। राखी पूर्णिमा रे रक्त रे भिजिछि राखी आउ सुरक्षा देबार प्रतिश्रुति देई प्रतारणा कला भाई। जो भाईर दीर्घायु कामना करी ता हाथरे बांधिथिला राखी, आज सीए पालटिला नर राक्षस। चिरदिन पई सुरक्षा देबार प्रतिश्रुति देई दिन दिहिपरे सान भौणी को अति विभत्स भावे छुरी रे भूसी हत्या करिछि। एपरि हृदय विदारक घटना गंजाम जिला बड़बजार थाना अंचल रे घटिछि। 13 वर्षीय प्रजोक्ता पाणिग्राही और तांको भाई आयुष्मान पाणिग्राही बड़बजार थाना सप्तम गली रे रहुथिबा निज संपर्कीय बड़ बापांको घर को आसीथिले। परवर्ती खबर रहिछि हसीनांक नाँ रे नुआ मामला रुजु। निकट रे बांग्लादेश रे संरक्षण विरोधी विरोध प्रदर्शन बेले 2 कॉलेज छात्रंक मृत्यु को नहीं पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीनांक विरोध रे हत्या मामला रुजु होइछि। हसीनांक व्यतीत अन्य 12 जनक विरोध रे एफआईआर पंजीकृत होइछि। ढाकार सूत्रपुर अंचल रे होइथिबा हिंसा समय रे 2 छात्रंक मृत्यु घटिछि। बांग्लादेश राज्य गणमाध्यम अनुसार कोबी नाजरुल सरकारी महाविद्यालयर छात्र इकराम हुसैन काबसर एवं शहीद सुहरवाड़ी कॉलेजर छात्र ओमार फारूक हत्या मामला रे ढाका महानगर निगम मजिस्ट्रेट टोरिकुल इस्लाम को कोर्ट रे एक पिटिशन दाखल करा जाइथिला। परवर्ती खबर रहिछि पाकिस्तान सेना पोस्ट उपरे आतंकी हमला। एथिरे 3 जन सुरक्षाकर्मी प्राण हराइथिबा बेले आउ किछि जवान गुरुतर आहत होइछन्ति। अफगानिस्तान सीमारू आतंकवादी माने खैबर पाख्तुनख्वा रे थिबा पोस्ट उपरे परि आक्रमण करिछन्ति। आतंकवादी माने भोर समय रे बाजौर जिलार वार मामुंड अंचल रे थिबा पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलर पोस्ट उपरे हमलार करिथिले। एही अंचलटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा रे रहिछि। आतंकवादी हमला परे सुरक्षा कर्मी पक्षरु मध्य एहार जवाब दिया जाइथिला। 2 पक्ष मध्य आरंभ होइथिबा गुली विनिमय बेले पाकिस्तान सेनार 3 जन जवान प्राण हराइछन्ति। परवर्ती खबर रहिछि साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना रे नुआ मोड़। दुर्घटना नुहे बरम होइथिला षडयंत्र। वाराणसीरू अहमदाबाद को जाउथिबा साबरमती एक्सप्रेस लाइन च्युत हेबा घटनार चालिछि तदंत। आउ तदंतरू अनुमान करा जाउछि एहा एक दुर्घटना नुहे बरम एक षडयंत्र। आपणको कहि रखुछु एही बड़ रेल दुर्घटनारू अल्पके वर्तिछन्ति शह शह यात्री। जदि टिके एपट सेपट होइथांता तेबे केते जे यात्रींक जीवन जाइथांता
ତାହା କହିହେବନି। ତେବେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେବା ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ହୋଇନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା ବୋଲ୍ଡର ବା ବଡ଼ ପଥର, ଯାହାଫଳରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଡେଙ୍ଗୁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓମରାମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଝିଙ୍କିଗା ଓରାମଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଝିଙ୍ଗିଆଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ରହୁଥିବା ଲୁମ୍ବିନି ବିହାରକୁ ଟିମ୍ ଯାଇ ଡେଙ୍ଗୁ ସମ୍ପର୍କିତ ମଶା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ। ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ଓ କିନ୍ନର ବୋହୂକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କିରାଣୀ ଓ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସକାଳୁ ଗରିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ପଣ୍ଡା ଏମ୍କେସିଜି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗରିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ତାରକା ଖେଳାଳି 2024 ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଦଳରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ନାମ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ନ ହେବା ଉପରେ ରିଙ୍କୁ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର T20ର ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 680.5 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 760 ମିମି ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବାକି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଜି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ୱେଲ୍ ମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବ। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ 80ରୁ 90% ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଭାଗ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଜଳସେଚନ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯିବ। ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 1,80,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,20,000 ବଦଳରେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ। ନରେଗାକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଆବାସ ଘରକୁ ମଡେଲ ଗୃହ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ, ବିଜୁଳି ସବୁ ଆବାସକୁ ମଡେଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଫେସବୁକରେ ମାତୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ତୁଳନାରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କଲେ
ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଅଧିକ ଲାଭାଂଶ ଦେବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦମ୍ପତି। ନିବେଶ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଏହି ଦମ୍ପତି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ପଠାଇଲା ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହ। ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ବ୍ରିଟେନ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ଯୋଗେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ଥିତ ୱାଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ବେସ୍ରୁ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ତାଇଚି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହର ଆକାର ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭଳି। ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ସରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ କାମ ଓ ତଦାରଖ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ କଲେଜରେ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ହେବ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ। ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପୁଣି ଥରେ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରୁଷକୁ ଡବଲ ବିପଦ। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କୁସର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଖେଳିବା ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଏହି ହମଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାରର ମାନବବିହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୋଲେଟାସ୍ ସହରରେ ଥିବା ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ରିସ୍ତୋଭ ଅଞ୍ଚଳ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଧାଡ଼ିରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।